شاہ جی بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شاہ جی بڑا سلگتا ہوا مسئلہ ہے اور میرا خیال ہے مجھے آپ سے اس کا نا مدلل جواب چاہیے. میں آپ کو عرض کروں، جو لوگ جو ہے نا جن کا کینوس جتنا ہے ان کو اتنے حساب سے جو بات کرتے ہیں ٹھیک ہی کرتے ہوں گے. میں کسی کی مخالفت میں بات نہیں کرتا، لیکن مجھے رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث میں یہ جملہ بھی ملتا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. مجھے رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں یہ حدیث بھی ملتی ہے کہ مومن کے اوپر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ اس کے پیر بن جاتا ہے. آپ اللہ کو ایسٹیمیٹ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے اندازے میں اللہ ہے کیا؟ کیا صرف نام لینا، کلمہ پڑھنا بس؟ ایک جن جو ادنا مخلوق ہے، جس نے آپ کو سجدہ کیا ہوا ہے، وہ آپ کے وجود کے اندر حلول کر لے تو آپ کا جو ہے وہ لہجہ بدل جاتا ہے، آپ کے جو ہے وہ پوری ارد گرد کا ہورائزن بدل جاتا ہے، آپ کی زبان بدل جاتی ہے، آپ کی ایک ایک چیز بدل جاتی ہے. کیا آپ اس بات کو ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے کہ اگر اللہ کا نور آپ کے اندر اترے گا تو کیا کرے گا؟ کیا اللہ کا نور جو ہے وہ اتنا طاقتور نہیں ہے؟ کیا بائبل میں یہ بات نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جو ہے وہ بدروحوں کو، ایول سپرٹس کو نکالا کرتے تھے؟ تو اگر ایول سپرٹ میں اتنی طاقت ہے کہ وہ باڈی میں گھس سکتی ہیں تو نوبل سپرٹس کو مسئلہ کیا ہے؟ پھر اگر یہی بات ہے تو حدیث میں کیا یہ نہیں آتا کہ رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب موسیٰ علیہ السلام کے مزار اطہر سے گزرے تھے تو موسیٰ علیہ السلام اپنے روضے میں قرآن پڑھ رہے تھے؟ کیا یہ ہم لوگ اس بات کو ماننے سے بالکل ہی قاصر ہو گئے ہیں، آنکھیں ہی اندھی ہو گئی ہیں کہ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ جی جب قبرستان سے گزرو تو السلام علیکہ یا اہل القبور کہو، اور یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ جی قبر میں لوگ جواب دیتے ہیں اور سنتے بھی ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ جب کوئی جو لوگ جاتے ہیں تو قبر والا پیروں کی آہٹ بھی سنتا ہے، تو وہ یہ تو سن سکتا ہے. اور اگر وہ اللہ کے نور سے نوری ہے تو وہ کوئی بات نہیں کر سکتا. کیا سرکار ابراہیم مجاب جو ہیں، جن کا روضہ مولا امام حسین علیہ السلام کے روضہ اطہر کے بالکل پاس ہے، جب وہ مولا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے کئی 100 سال بعد ان سے بات کرتے تھے تو بات کا جواب آتا تھا جس کو لوگ سنتے تھے. ٹھیک ہے، مولا کا امام حسین علیہ السلام تو بہت بڑی ہستی ہیں. مولا امام علیہ السلام کے نوکروں کے نوکروں کا نوکر جو ہے، اس کے اندر اگر اتنی طاقت ہے، اس کی روح ہے. اب جہاں سے یہ مسکنسیپشن شروع ہوتی ہے، میں سائنس کی زبان میں آ جاتا ہوں، یہ تھی روحانی بات. ٹھیک ہے، انسان کے بارے میں ایک کانسیپٹ ہے، 3 parts آف دا مین: دا باڈی، دا سول، دا اسپرٹ. باڈی مٹی میں مٹی ہو گئی، مسلمانوں نے دفنا دی، ہندوؤں نے جلا دی، عیسائیوں نے جلا دی، کسی نے بھی کسی نے وہ لیننگ ٹاور کے اوپر آ کے پرندوں کو کھلا دی، باڈی ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، باڈی ختم ہو گئی. سول اللہ کہتا ہے ایٹرنل ہے، وہ یا علیین سے آئے گی یا سجیین سے آئے گی، جہاں سے آئے گی واپس چلی جائے گی. سول تو سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اوپر چلی گئی. یہاں کون ہے؟ سول تو چلی گئی، ٹھیک ہے، یہاں کیا ہے؟ 3rd part از مسنگ، جسے دنیا دیکھنا ہی نہیں چاہتی، یا نظر نہیں آتا، یا اللہ توفیق نہیں دیتا. دا 3rd part سائنس کی زبان میں سمجھاتا ہوں، روحانیت کو چھوڑ دیں. کیا پتھروں میں روح ہے جسے ہم روح جمادی کہتے ہیں؟ کوہ طور یا رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احد پہاڑ کو مجھ سے بڑا پیار ہے اور مجھے احد سے بہت پیار ہے. کیا وہ جو ہے وہ حجر اسود کے بارے میں رسول اللہ نے نہیں کہا تھا کہ یہ لوگوں کی تقدیر بدلنے پہ قادر ہے، کہ یہ تمہارا جو ہے وہ کچا چٹھا بتائے گا اللہ کو؟ وہ پتھر اگر بات کرتے ہیں، جن پتھروں نے رسول اللہ کے ہاتھ میں کلمہ پڑا تھا ان کے اندر بھی تو کچھ تھی نا. حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ کی حمد پڑھا کرتے تھے پہاڑ جھومتے تھے. یہ باتیں تو ہماری تفسیر میں لکھی ہوئی ہیں نا، قرآن پاک میں اس کا حوالہ ہے نا. ٹھیک ہے، اسی طرح درخت
روح نباتی جو ہے، روح نباتی جو ہے یہ ہے جو درختوں میں ہے. حنانہ کا ستون رسالت میں آپ کے لیے رویا تھا، درخت تھا نا. اسی طرح روح حیوانی، کیا وہ اونٹ رسالت میں آپ سے بات کرتا تھا جس نے آ کے شکایت کی تھی کہ میرا مالک مجھ کے اوپر میرے اوپر زیادہ بھار ڈالتا ہے؟ میں پیچھے نبیوں کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میں صرف سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مستند اور متواتر ترین سندوں کے ساتھ حدیثیں ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. میں باہر جاتا ہی نہیں، مجھے آتا ہی نہیں اور کچھ. اب یہ تینوں چیزیں میں نے بتا دی. ٹھیک ہے. انسان پیدا کیسے ہوتا ہے؟ قرآن پاک میں اس کی تفصیل بھی ہے، بزگا علقہ سارا. جب انسان کی روح بننا شروع ہوتی ہے، خون کا لوتھڑا جمتا ہے، تو اس کے اندر کیا روح جمادی آ جاتی ہے؟ روح جمادی جیسے خون جمے گا تو روح جمادی آ نہیں جائے گی. ٹھیک ہے. وہی روح جمادی انسان کے اندر پہلے سے موجود ہے. اچھا ٹھیک ہے. پھر وہ خون کا لوتھڑا بڑھنا شروع کرتا ہے، اپنی شکل لینا شروع کرتا ہے. ٹھیک ہے. روح نباتی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. وہی بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، شکل پوری ہوتی ہے، خوراک لے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پیدا نہیں ہوا ہوتا، روح حیوانی ہوتی ہے. روح حیوانی، یس بالکل ٹھیک ہے. یہاں تک بچہ فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ نہیں ہوتا. صحیح ہے. بچہ پیدا ہو، سانس لے تو اس کی جو ہے وہ نماز جنازہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. میں لاجکس پہ بات کروں، میں ریلیجن کے اوپر نہیں بات کرا. تو جب یہ ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ بچہ ماں کے پیٹ میں تھا روح حیوانی تک، تب تک وہ اس کی روح انسانی نہیں آئی تھی. روح انسانی آئی جہاں سے اس کی زندگی کا آغاز شروع ہوا، وہ روح آئی اوپر چلی گئی. یہ اگر ساری روحیں اوپر چلی گئی ہیں تو ساروں کا حساب حشر میں ہونا چاہیے نا. قبر میں جزا سزا کس کو دینی ہے؟ قبر دے وچ تے کسی نو جزا سزا دینی ہے؟ جسم کو دینی ہے. دیٹ از دا اسپرٹ جو کہ مزاروں میں ہے، جس کی وجہ سے ولی اللہ کے نور سے نوری ہوتے ہیں یا نار سے ناری ہوتے ہیں. جو لوگ بھی جو اللہ کے رسول اور اس کے گھر کے دشمن ہیں ان کے اندر ناری ہوتے ہیں. کیا قبروں میں سے لوگ یہ جو ہے وہ قبروں میں سے جادو نہیں ہوتا؟ اسپرٹس. اب تھوڑی سی بات میں آپ کی بات، یہ اسپرٹس جو ہیں دیز آر دا اسپرٹس جن کے بارے میں قرآن پاک میں اور حدیث میں روایت ملتی ہے کہ انسان کے اندر 7 اسپرٹس ہیں. قلب، روح، سری، خفی، اخفا، انا، نفس. ان 7 اسپرٹس کا تعلق ہے خلد، دارالسلام، دارالقرار، عدن، نعیم، ماوا، فردوس. 7 جنتوں سے، 7 دوزخوں سے، 7 آسمانوں سے. ٹھیک ہے. 7 الہامی کتابوں سے. 7 از دا نمبر آف کریشن. ٹھیک ہے. یہ جو 7 اسپرٹس ہیں، یہ اس کے علاوہ وہ جو 3 روحوں کا ذکر میں نے کیا ہے، کیا قلب سلیم، قلب منیب، قلب شہید کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے؟ تو یہ کون ہے؟ اللہ ایویں گلاں کر رہا ہے کیا؟ جو ہے وہ نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس الہامہ، نفس ملہمہ اور نفس مطمئنہ کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ اللہ صرف سٹوریاں سنا رہا ہے. These are the conditions which are actually happening, which are actually آپ اسے کہتے ہیں personified within the personalities. ایک انسان کے اندر کوئی ایک روح، جیسے آپ کا یہ کمپیوٹر ہے تو اس کمپیوٹر کے اندر جو ہے وہ ویڈیو کا ڈرائیور علیحدہ ہوتا ہے، بلٹ ان ہو یا باہر سے کرنے پڑے، لیکن ڈرائیورز تو ہوتے ہیں نا. ہر ایک پرزے کا، ہر ایک چیز کا علیحدہ علیحدہ ڈرائیور ہوتا ہے. تو انسان کے اندر جو ہے وہ کوئی ڈرائیور نہیں ہے. انسان جو ہے وہ صرف وہ ایک ہی ہے، وہ پیچکس کے ساتھ بنایا ہوا ہے. جس انسان کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے احسن تقویم پہ بنایا، احسن تقویم پہ، جس کو اللہ بیسٹ آف دی بیسٹ کریشن قرار دے رہا ہے، وہ کتنی بیسٹ آف دی بیسٹ ہوگی. سر پھر وہی بات یہ ہے، پھر میری گلاں نو لوکی کہتے ہیں کہ جی چمگادڑ کو تسی جڑا ہے وہ سورج تے ایسے لکھاؤ گے تو اس بیچارے نو تے پتہ ہی نہیں انہیں کی لکھنا ہے. جس نے اسپرچول جو ہے وہ سفر میں کچھ نہ کچھ کسی کے ساتھ کوئی کیا ہوا ہے یا کسی کو پتہ ہے، یا سخی سلطان بہو یا کوئی اور جو جتنے بڑے فقیر ہیں، حضور غوث اعظم شاہ جیلانی جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو دنیا ان کو دیکھ کے روزہ رکھتی ہے کہ جی یہ بچہ، آپ ان کو نہیں مانتے تو نہ مانیں. آپ کے ماننے سے سورج کو کوئی نہ مانے کہ جی یہ سورج جو ہے یہ نہیں ہے، تو سورج نے نکلنا بند کر دینا. چمگادڑ روز بد دعا کرتی ہے کہ یا اللہ سورج اندھا ہو جائے، تو چمگادڑ اندھی ہو جاتی ہیں، سورج تو اندھا نہیں ہوتا. بات رہ گئی ہے، سوری میں آپ نے بات چھیڑ دی ہے تو میرا یہ بڑا ٹچی پوائنٹ ہے، تو میں اس کو اسپرچول سسٹم ایکچولی انسان کے ساتھ آیا تھا. انسان کے 2 حصے ہیں، ایک میٹر، ایک نان میٹر. میٹر از دا باڈی، باڈی کا میکنزم جو ہے وہ میڈیسن طے کرتی ہے.
स्पिरिट जो स्पिरिचुअलिज्म है बेसिकली दैट इज नॉट, हमारे यहाँ में असल में हमारी अपनी जो है ना गलती है, हमारी इस जो है ना स्पिरिचुअलिटी में ये खानकाही निज़ाम को दीमक लग गई हुई है, ये खानकाही निज़ाम का बेड़ा गर्क हो गया हुआ है। इस वजह से जो है वो मिसकंसेप्शंस दुनिया में बढ़ रही हैं कि यार ए ते इंज दे ही हुंदे ने। रूट्स वर वेरी गुड, ऊपर से फल मतलब मसम्मी दा बूटा सी, ਉਹਦੀ ਪਿਉਂਦ ਗਲਤ ਲੱਗ ਗਈ, ਹੁਣ ਖੱਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮਸੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ। बात ये है कि स्पिरिचुअल सिस्टम जो है वो दैट वाज समथिंग, दैट वाज द रियलिटी, उसका ताल्लुक स्पिरिट से है, उसका विर्द वजीफों चिल्लों पढ़ाइयों से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। वो अता का नाम है, वो अता का नाम है। क्या गौस पाक के दौर में जो जो जिन लोगों को मतलब कुरान का हिफज बन जिनकी मुस्तनद तरीन है ना माने कोई, चलो फिर वो कहेंगे कि जी बाबियां दियां कहानियां सुनाते ने, तो सखी सुल्तान बहू के दौर में जिसको आपने कहा था कि चल कुरान पाक सुना, तो वो क्या उसको कोई उन पहले पढ़ान भेजिया सी। सर अंधों को अंधों वाली बातें ठीक लगती हैं। मैं जिंदगी में एक चीज जानता हूं, एक पर से परिंदा उड़ नहीं सकता, एक बार से उड़ा के दिखाएं, या बॉडी और मैटर और नॉन मैटर इकट्ठे लेके चलेंगे। अल्लाह ने कहा है ना कि हमने जोड़े जोड़े बनाए, तो सिर्फ ये अपना ये मेल फीमेल के जोड़े बनाए हैं। जिंदगी का मौत से जोड़ा नहीं है, रोशनी का अंधेरे से जोड़ा नहीं है, मैटर का नॉन मैटर से जोड़ा नहीं है, पॉजिटिव का नेगेटिव से जोड़ा नहीं है। दीज आर, आप ना माने, आपके या मेरे मानने से फर्क क्या पड़ता है? सारी दुनिया ना माने, अल्लाह ने मतलब अल्लाह या उसका बनाया हुआ सिस्टम रह जाना है, वो तो अपना काम करेगा। सारी दुनिया कहेगी जी ये अंधेरा हो गया, सूरज ने तो सुबह निकलना है। मौत के बाद इनका फैज जारी रहता है? सर इसके भी लेवल्स हैं। मौत के बाद फैज जो है इसी तरह रूहानियत के, जैसे मैंने अर्ज की ना कि कितने नूरी हैं, ठीक है, सारे नहीं। बाद में जो दुकानें जिन्होंने खोल ली हैं, मतलब देखे ना, दरबार पे कब्जा होने से फकीर का जो है उसका क्या मतलब, उसके ऊपर उसकी चीज़ें भी बदल जाती हैं। दरबार दे उनको कोई नहले लोग आके बैठ गए ने, इसका मतलब है कि फकीर भी जड़ा है वो ग्रे एरिया चला गया। रह गई बात फैज़ जारी होने की, तो इनकी रूहानियत के हवाले से तीन जो हैं, इसको कहते हैं अपना जैसे हम कहते हैं ना कि मुकम्मल जो है, जिनको जो कामिलीन होते हैं, जो कामिलीन होते हैं वो जो है उनका जो है फैज़ दुनिया में भी रहता है और जो है उनका बाहर में भी रहता है। उसको कहते हैं कामिल ज़ात, ठीक है। एक वो होते हैं कि जिनका फैज़ दुनिया में रहता है लेकिन उनके बाद बंद हो जाता है, उन्हें कहते हैं कामिल हयात, ठीक है। और एक वो होते हैं कि जो दुनिया में आम से लोग होते हैं, कुछ भी नहीं होते, लोगों को पता ही नहीं होता कि होता है, वो मज़ार में जाते हैं, उनके मज़ार से फैज़ जारी हो जाता है। सखी सुल्तान बाहू ने यही कहा था ना कि नाम फ़कीर ते नादा बाहू कब्र जिना दी जीवे, तो कब्रें गवाही देती है ना। शाह जी, फिर मैं अगर इसको इस तरह समराइज करूं कि जो बुजुर्ग हैं, वो जो मौजज़े हैं, उनकी करामातें हैं, वो ठीक है, साइंस है ना। अच्छा, मैट्रिक्स थ्योरी को आप कैसे डिनाई करेंगे? मैं आपको फिर बता देता हूँ। रसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने मौजज़े हैं, सारों की तो नहीं लेकिन कुछ की साइंटिफिक तवजीह तो हम दे सकते हैं ना। हमारे यहाँ एक इल्म है जिसको कहते हैं साइकोमेट्री, दुनिया में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है। साइकोमेट्री की रिसेंट जो है वो बहुत बड़ी, क्योंकि सानू दे मानते नहीं, बाहर दी यूनिवर्सिटियां मानते ने ना, तो जो क्वीन विक्टोरिया जो इनकी सबसे बड़ी मामा है, तो उनको तो मानते ही है ना, उनकी यूनिवर्सिटियों में, ऑक्सफोर्ड में, इधर उधर। तो क्वीन जो है ना, वहाँ पे वेस्टमिंस्टर एबे में एक जो जैकब्स पिलो है, जैकब्स पिलो एक पत्थर है, काफ़ी बड़े साइज का पत्थर है, ठीक है, और वो पत्थर है जो जिसके ऊपर 30 से ज़्यादा नबियों ने बैठ के इबादत की, ठीक। वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है जब उनसे मिलने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम आए थे, तो वो कटवा के मिस्र ले आए थे। मिस्र से होता हुआता वो मुख्तलिफ अदवार में जब ब्रिटिश इम्पीरियलिज़म था, तो वो पत्थर वहाँ से उठा के इन्होंने वेस्टमिंस्टर एबे में क्वीन या किंग के थ्रोन में रख दिया था। रिसेंट पास्ट 15 से 20 साल या 25 साल पहले की, शायद थोड़ा सा ज़्यादा, 25 से 30-35 साल पहले की स्टोरी है। आपको जो है ना गूगल पे भी रिकॉर्ड मिल जाएगा उसका सारा। जैकब्स पिलो चोरी हो गया, दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी जो है ना वो एजेंसियां उसको ढूंढ रही थी, पता ही नहीं चल रहा था। तो उन्होंने
साइकोमेट्रिक मीडियम साउथ अफ्रीका से या किसी अफ्रीका के किसी कंट्री से उसको बुलाया, उसे कहा कि जी बताओ ये कहाँ है। उसने कहा कि कोई एक ऐसी चीज़ मुझे ला दो कि जो चोरों से जो है वो मंसूब हो, मैं बता देता हूँ कहाँ है। और तो कुछ नहीं मिला। वेस्टमिंस्टर एबे का जैसे ताला तोड़ा गया था वो हथौड़ा मिल गया। और हैरान कौन एजेंसीज जो हैं, जिसकी रिपोर्ट पूरी आपको मिल जाएगी, कि वेस्टमिंस्टर एबे के ताले चल रहे थे, सॉरी कैमरे चल रहे थे, ना किसी ने कुछ रिकॉर्ड किया। ताला टूटा, हथौड़े से तोड़ा गया, किसी ने कोई आवाज़ सुनी ना कैमरों ने रिकॉर्ड की। जैकब्स पिलो को 2-4 किलो की चीज़ नहीं थी, वो वहाँ से चला गया, किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। खैर कट शॉट, हथौड़ा मिला, उसने देखा, उसने कहा कि जी 6 लोग थे जो इसको लेके गए हैं, एक को हार्ट अटैक हो गया, वो मर गया, 5 फलां जगह। 4 या 5 घंटे के बाद जैकब्स पिलो वाज री इंस्टॉल्ड। आप उसको कहेंगे कि जी ये बाबागिरी थी। साइकोमेट्री साइंस है। एपॉट्स हमारा सबसे बड़ा जो इसको हम मोजज़ा मानते हैं कि मलका सबा का तख्त आया था। मलका सबा का तख्त कोई ये जो है ना कुछ 6-8 फुट का नहीं सी, वो पूरा पहाड़ यमन वालों ने काट के बनाया हुआ था, जिसकी जो तारीफ मिलती है वो कई मील लंबा, कई फरसख लंबा और कई फरसख चौड़ा था। यानी एक उसकी आम जो है वो कि वो 6 मील लंबा था और 12 मील के 11 मील चौड़ा था। यानी वो पूरे पहाड़ को काट के उन्होंने मलका सबा का तख्त बनाया हुआ था। वो आया था, ठीक है, उसको कहते हैं एपॉट्स। एपॉट्स क्या है? अब उसका मैं सिर्फ लंबी कहानी फिर से कभी सही। मैटर इनटू एनर्जी एंड एनर्जी इनटू मैटर, यानी वहां से उस मैटर को एनर्जी में ट्रांसफॉर्म किया, दूसरी जगह एनर्जी को मैटर में ट्रांसफॉर्म कर दिया विद इन नो टाइम। मैटर इनटू एनर्जी। सर फिजिक्स पढ़ाती है ना, इन्होंने पढ़ी नहीं, इन्होंने बेचारियां नूं की पता की हुंदी है ABCD, इन्हां दे जान फरिश्ते। एपॉट्स जो है वो हमारे यहाँ गाँव में हमारे साढ़े तो पिंडा दे करते होंगे सन कि जी वो किसी को जादू है तो लिया को पाए हुए कपड़े दे दे, तो वो देख के बता देते थे कि है या नहीं है। हमने तो सदियों से देखा, इन लोगों ने असल में देखा नहीं है। जैसे कहते हैं ना 9 दौलतिये, वैसे ये 9 इलम किस्म के लोग होते हैं जिनको बस नया नया इलम आ गया तो बस जरा चौड़े हो गए कि सानू जरा कुछ 4 बंदे जानने लग पे ने। नथिंग। मैं अल्लाह रहम करे, अल्लाह ताला मुझे अपनी पनाह में रखे। रसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सर्वे अंबिया ने फरमाया था कि अल इल्मु हिजाबुल अकबर, वो रसालत माब जो अपना तारुफ कराते हैं कि ना मदीनातुल इल्म, वो रसालत माब जिन्होंने कहा था कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे उस्ताद बना के भेजा, वो कह रहे हैं कि अल इल्मु हिजाबुल अकबर, कि इल्म बहुत बड़ा हिजाब है। जब इल्म जो है ना वो दिमाग के ऊपर पट्टी बांधता है ना तो फिर बंदे दे विच वैसे ही आकड़ आ जाती है। मैं मालिक से करोड़ दफ़ा पनाह मांगता हूँ कि अल्लाह मुझे इस चीज़ से तो अपनी पनाह में रखी। अब आ जाते हैं कि जी ये मोजज़े करामतें होती कैसे हैं, तो 2 तो मैंने आपको बता दी। मैटर इनटू एनर्जी आपके जहन में है। आप जहाँ सोते हैं वहाँ पे आपकी बॉडी के कुछ सेल गिर जाते हैं, आपकी बॉडी के कुछ डेड सेल, डिजीज सेल आपके कपड़ों में होते हैं ना, ठीक है। रसालत में आपने क्या कहा था? ज़र्रे में कायनात का राज है। और मैट्रिक्स थ्योरी क्या है? आपके पूरी बॉडी के सेल में इतना सा DNA का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, आपकी पूरी लाइफ की स्टोरी होती है उसमें। कौन सी डिजीज कहाँ पे कब किस तरह, आपको पढ़नी नहीं आती, इसमें लोगों का कसूर है, ठीक है। वो जो खजूरें लगी थी तो खजूरों की गुठलियां तो अबू जहल निकाल के ले गया था, फिर उगी कैसे? अब साइंस ये कहती है कि उन खजूर की गुठलियों का कोई एक छोटा सा सेल मिट्टी में रह गया था जो प्रोनिफराई हो गया, बाहर निकल आया। सर हर चीज़ के अंदर बहुत सारी, हमें न समझ नहीं है, हम सारी चीज़ों की तौजीह पेश नहीं कर सकते क्योंकि हमारा ज़हन एक ख़ास लेवल से ऊपर नहीं जाता। लेकिन जब जैसे हम अल्लाह के करीब होते हैं तो वो अल्लाह के नूर से उसमें रोशनी आती है। तो आपने ऐसे ही, आप पागल हैं कि आपने आइंस्टाइन का दिमाग महफूज किया हुआ, न्यूटन का दिमाग महफूज किया हुआ कि जी उन्होंने चेक करांगे पढ़ांगे। अगर यही था तो वो ख़त्म कर देते, बस दैट्स इट, डेड। ये तो सर समझ नहीं आती, ऐसी कहानियां सुनाते हैं, सुनाई जान जिन्हां दी अल्लाह ने गुड्डी चढ़ाई हुई है। मैं कौन हुंदा उन्हां दी?